مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام کے تمام علم کا مالک ہے، اور اسی نے ہمیں علم عطا کیا اور اسی نے ہمیں اس طرف راہ دکھائی کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں۔ اس سلسلے میں پہلا باب عزازیل کون تھا ہم پیش کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میری بہنوں کو اور جن لوگوں نے سنا انہوں نے جس طرح سے پذیرائی کی انہیں پسند آیا ہوگا۔ آج ہمارا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سننے سے پہلے دوبارہ نئے آنے والوں کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ زمزم کی کھدائی کے سلسلے میں جہاں سے ابتدا میں کروں گی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے مات اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں قصہ نے اقتدار سنبھالا۔ قصہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکے کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ یہ وہی عبد المطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ یہ وہی عبد المطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مخاض نے پاٹ کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ کھدائی کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا
तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर मुझे वही शख्स ख्वाब में नज़र आया और कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा मजनूना को खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इसके बाद अगली रात मैं फिर बिस्तर पे सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा जमजम क्या है। इस बार इसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कव्वा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त उनके हाँ एक लड़का ही था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कव्वा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे ये देखो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने देखा कि उन्होंने तो कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की कसम यह हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। तब कुरैश ने कहा कि तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले किसी से फैसला करा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हज़ीम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबद मन्नाफ के बहुत से लोगों की एक जमात भी थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में पानी ख़त्म हो गया। इन लोगों का सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया, अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से चश्मा पानी का उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आ गए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब ये तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो गया। अब हम जमज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया वही तुम्हें जमज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चले चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचा सब लोग वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की थी कि माल दौलत तलवारें और ज़रें निकल आईं। इनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। आओ पांसे के तीरों से कुरा डाल लें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम के रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबे के नाम निकला, तलवारें और ज़रें अब्दुल मुत्तलिब के नाम, और कुरैशियों के नाम पर जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फ़ैसला हो गया।
عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کی کھدائی مجھ پر آسان کر دے، ان میں سے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں اپنے خواب میں حکم دیا گیا، یعنی اپنی منت پوری کرو، اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ کے 10 بیٹے تھے اور آپ نے منت مانی تھی کہ جب کنواں کھد جائے گا، کنویں میں سے پانی نکل آئے گا تو میں ایک بیٹا اے اللہ تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی آپ کو دکھا دیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔